المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيداتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تاريم وسون ثم إلى روحي سيد عمر وجند ساري صاحب تنجون أتى وإلى روحي سيد مخدوم صاحب تنجون بتو وإلى روحي مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام صاحب راتب الكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلم الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي روحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرات والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita di malam Kamis. Kita membaca kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan kita akan memulai pembahasan kitab ini dari awal, dari muqaddimah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bih wa bi ulumi fid darain
Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Imamul Haddad radhiyallahu an, pengarang kitab ini, Bapak Ibu, memulai kitab ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kebiasaan para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab mereka. Adapun mengenai makna Bismillahirrahmanirrahim ini sudah sering kita sampaikan, jadi pecahnya tak perlu kami ulangi. Berapa kali sudah kita sampaikan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ketika kita ngaji kitab Safinatul Najah, kemudian dalam beberapa kesempatan kita bahas tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kalau biasanya para ulama melanjutkan dengan ucapan Alhamdulillah, Al-Imamul Haddad agak beda. Setelah beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, beliau menuliskan hauqalah. Hauqalah, hauqalah. Apa hauqalah? Tahu? Hah? Hauqalah. Kalau basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tasbih, subhanallah. Tahmid, tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dijelaskan oleh ulama di antara makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ay la tahulu. Di situ kan la haula. La haula itu tidak ada daya, tidak ada kemampuan. Kemampuan apa yang dimaksud di situ? Dijelaskan bahwa ay la tahulu an maksiatillah illa billah. Tak naruh daya, tak naruh kemampuan an maksiatillah, untuk menghindari maksiat, illa billah, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tak akan pacak meninggalkan maksiat, itulah haula. Kemudian walaku quwata. Nah, wala quwata di situ apa? Wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. La quwwata, tak naruh kekuatan, ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi la haula itu tak naruh kemampuan nak ninggalkan maksiat. Wala quwata, tak naruh kekuatan untuk melakukan ibadat, ketaatan, kecuali dengan bi'aunillah,
dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penjelasan kami tadi yang kami sebutkan itu hakadha warada tafsiruhu anhu alaihi salam an Jibril. Tafsir itu, penafsiran tadi itu adalah penafsiran yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jibril, dari malaikat Jibril, yang nafsirkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tadi, pecah yang kau sebutkan itu. Adapun makna al-ali, billahil ali, nah al-ali itu al-murtafi'ur rutbati, yang maha luhur derajatnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzahu amma siwa, yang maha suci dari segala sesuatu selainnya. Itu al-ali. Adapun al-azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dzul azamah wal kibriya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dzul azamah, pemilik keagungan, wal kibriya. Kibriya itu kesombongan. Jadi yang boleh sombong itu cuma Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-kibriya'u ridai. Sombong itu selendangku, rida. Sombong itu selendangku. Tak naruh yang boleh makainya cuma Allah. Terus Roma Irama apa? Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan. Cuma Roma Irama kadang pening enggak terasa. Dan error. Itu dari lirik lagu itu dari hadis qudsi itu sebenarnya. Sombong itu pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak naruh yang boleh makai pakaian itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jelaskan lebih lanjut. Kita sebutkan dulu beberapa fadilah daripada bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi wa aidan hiya ghirasul jannah, dan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim hiya ghirasul jannah, dia adalah tanaman surga. La haula wala quwata itu tanaman surga. Dari mana kita ambil pendapat bahwa ucapan la haula wala quwata itu dia ghirasul jannah, tanaman surga? Kama fi haditsil mi'raj, dalam hadis mi'raj ketika Nabi melakukan Isra wal Mi'raj, lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj melihat Nabi Ibrahim alaihi salam jalisan, duduk inda babil jannah, di samping pintu surga. Terlihat oleh Nabi di malam Mi'raj ala kursi, di atas kursi min zabarjadin akhbar, kursi yang terbuat dari intan yang hijau. Duduk di situ Nabi Ibrahim. Qala li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, mur ummataka, perintahkan umatmu fal tukthir min ghirasil jannah, agar banyak-banyak bertanam, banyak-banyak bertanam di surga itu. Fa inna ardaha tayyibatun wasi'ah, karena surga itu luas, wasi'ah, tayyibah, dan tanahnya bagus, subur, baik, sayang mentak ditanami. Itu kira-kira
Uji malaikat apa? Uji Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan umatmu galak-galak bertanam. Tanaman apa? Tanaman surga. Sayang surga itu tak ditanami, tanahnya luas, subur pula. Nyuruh kita bertanam Nabi Ibrahim. Jadi ini termasuk pesan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bertanya, wa ma ghirasul jannah? Yang apa? Tanaman surga itu yang apa? Faqala lahu, maka dikatakan oleh Nabi Ibrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tanaman surga itu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi banyak-banyak ucapkan itu. Ketika kita mengucapkan itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sedang bertanam. Kaki minta-minta apalah bertanam tuh kaki. Kita temui tanaman kita tadi. Lah bertanam. Kaki masuk surga kalau gitu. Amin. Dilihat iko ni uji Tuhan tanamanmu dulu nih. Kau galak maco la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian disebutkan juga wa min khawasiha, daripada kekhususan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ma fi fawaidus syarji, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fawaidus Syarji. Qala Ibnu Abid Dunya bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abid Dunya dengan sanadnya hadis ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man qala kulla yaumin, barang siapa yang mengucapkan kulla yaumin, setiap hari, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mi'ata marrah, 100 kali. Tiap hari dibaca 100 kali. Lam yusibhu faqrun abada, maka Allah tidak akan menjadikan dia fakir selamanya. Kita masuk amalan gerak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca kapan? Kulla yaumin, setiap hari. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Coba kan ya baca. Nang buntuin. Agas kelak. Cuma tak maju berapa kali? Ngapa kan Pak masih buntu. Yakin udah tuh baca terus pokoknya. Ini Nabi SAW yang ngomong. Wa warada fil khabari aidan, dan diriwayatkan juga idza nazala bil insani muhimmun, kalau seorang manusia itu punya cita-cita, punya keinginan, watala, dan dia kemudian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, thalathami'ah marrah, 300 kali. Farrajallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sampaikan dia kepada keinginan tersebut. Dibaca berapa kali? 300 kali. Jadi itu oleh-oleh pertama malam kini, galak-galak ngamalkan apa tadi namanya? Yang apa? Hauqalah. Awas saya kalau salah sebut. Hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berikutnya, setelah mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Al-Imam Al-Haddad mengutip surah Al-Baqarah ayat 32. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ucapan malaikat. Ucapan malaikat yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni
ja'ilun fil ardi khalifah. Iko ni cerita Bapak Ibu ketika Allah nak nyiptakan manusia, nak nyiptakan Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaika, Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, inni sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fil ardi khalifah, di muka bumi itu khalifah, seorang khalifah, wakil Allah untuk ngurus dunia ini. Ini diucapkan oleh Allah Ta'ala sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi kalau ada orang berutuk, oh kita ini turun ke dunia ini oleh Nabi Adam. Nabi Adam makan buah khuldi, laju kita turun ke dunia tak ganti, dia anda makan buah khuldi di surga terus. Bapak Ibu rahimakumullah, dari awal tujuan Nabi Adam diciptakan itu memang untuk nunggu dunia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Nah, nak ku jadikan khalifah tuh di bumi. Nah, maka tugas kita nunggu dunia ikan dua. Satu, dalam Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak ibadat. Nak ibadat. Tujuan kedua, nunggu dunia ikan nak jadi apa? Jadi khalifah, ngurus dunia ikan ni. Merurui dunia ikan. Kita kebagian merurui kalangan. Daerah kalangan ikan. Nak dirurui. Bumi Allah, titipan Allah, rurui. Jadi khalifah. Jadi bab itu terdengar Allah nak menjadikan manusia, malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, ngapa bak engkau nak menjadikan manusia may yufsidu fiha, yang mereka itu gawenya kaki muat kerusakan bae, muat kacau bae, wa yasfikud dima, numpahkan darah, nak bebunuhan, nak ribut. Nah, ini terbukti ya malaikat. Ngapalah masih nak nyiptakan manusia ju malaikat, sedangkan manusia tu gawenya kaki kan ba ituan lah. Bebunuhan, ngacau, ngerok, ngapa nak nyiptakan? Padahal kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal ada kami sudah. Kami kau ni tak naruh gawe lain, memuji engkau, mensucikan engkau, beribadah itulah gawe kami. Apa tak cukup ada kami baik? Ngapa masih nak nyadikan manusia? Gawe manusia membuat kerusakan, gawe kami memuji engkau, ibadah. Nah, ngapa masih nak nyiptakan manusia? Apa dijawab oleh Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ikan tahulah aku lagi dari kamu tu. Tuhan tu aku ikut ni. Kata Allah. Tahulah aku lagi dari kamu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha. Nama-nama benda itu. Yang iko namanya yang itu, yang iko namanya yang itu. Tunjuk tahu oleh Allah. Ilmu pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, ilmu tentang nama-nama. Setelah ngajari Nabi Adam, maka kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Tsumma aradahum 'alal malaikah, faqala anbi'uni bi asma'i haula." In kuntum shadiqin. Man kamu tu pakam nian, uji Allah kira-kira man pakam nian, coba anbiuni, njuk tahu aku bi asma'i haula, nama-nama ibarat anu benda iki ngapa? In kuntum shadiqin, kalau kamu tu orang yang benar. Oh, langsung ditembak oleh Allah. Man kamu tu pakam nian, coba sebutkan nama benda-benda. Apa dijawab malaikat? Akhirnya malaikat jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Akhirnya sadar malaikat, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Mereka minta maaf kepada Allah. La ilma lana, tak naruh pengetahuan pada diri kami. Kami tak tahu apa-apa. Illa ma alam tanah, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sadar malaikat. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Jadi kamu tuh sujud ku Adam tuh. Kan benar lah, pakamlah Adam dari kamu tuh. Adam tahu nama-nama ini, kamu tak tahu. Sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Maka fasajadu disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Sujud galau malaikat illa iblis, kecuali iblis. Sombong, aba wastakbar. Iblis sombong, wa kana minal kafirin. Maka iblis termasuk dalam rombongan orang-orang yang kufur. Karena ngapa? Sombong. Ucapan iblis yang ngapa? Ana khairum minhu. Aku ikoni lebih baik dari Adam tuh. Pakamlah aku ikoni. Aku dari api, Adam dari tanah. Dan jauh sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Banten, Syekh Nawawi. Beliau mengarang tafsir Al-Munir, atau yang dikenal juga dengan tafsir Marah Labid namanya. Beliau menyebutkan di situ, jadi iblis itu, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah ibadah 40.000 tahun. Iblis itu 40.000 tahun ibadah, tak naruh bumi ko ni, tempat di bumi ko ni, kecuali iblis lah sujud di situ. Lah terkeliling ibadah ko ni. Teko dilapak ikan lah sujud iblis di kalangan ikan ni, lah terasa ke kalangan. Tak naruh tempat di muka bumi, iblis lah sujud di situ. 40.000 tahun. 80.000 tahun jadi penunggu penjaga surga. 40.000 tahun ibadah, 80.000 tahun jadi penunggu surga. 14.000 tahun tawaf ngelilingi arasnya Allah dengan para malaikat. Dia lah berapa tahun ibadah iblis itu. Belahano Haji Muhyiddin, haji 3 kali. Iblis itu nih tawaf di aras itu, bukan di Ka'bah, di arasnya Allah. 14.000 tahun tak berhenti-henti tawaf di situ. Man bangsa orang haji lah, berapa kali haji dia ini, ahli ibadah. Tapi kemudian ngapo rusak galau ibadahnya yang berpuluh-ribu tahun itu. Oleh ngapo naruh sombong. Ana khairum minhu, pakam laku dari dia. Jadi apa naruh sifat itu, Bapak Ibu rahimakumullah, lah merasa lebih dari orang tuh, pakam laku, pintar laku, alim laku, belagak laku. Itu kanco iblis. Ibadah baru berapa tahun, iblis lah berapa puluh ribu tadi. Tausir dari surga, tausir. Aiko kita belum ngapo-ngapo, sombong. Tak pantas kita nak sombong. Jadi di zaman Sayyidina Ali ada orang, orang gerot, orang bemerek. Datang deh kini. Apa dia datang tadi, orang keempat tu nyerepor-por. Orang gerot datang. Hormat galau, berdiri nyambut dia tadi. Sayyidina Ali duduk biasa tersinggung. Tak tahu kok dia aku je. Buat duduk orang kelak berdiri galau kan. Uji Sayyidina Ali, aku sangat mengenal engkau, bahkan aku lebih kenal dengan dirimu daripada kau kenal diri kau seorang. Heran dia jawaban Sayyidina Ali ini. Bak mana apa maksud Sayyidina Ali? Uji Sayyidina Ali, kau ini terbuat dari air yang hino. Kita dari air mani kalau. Balik lagu oma pula kat terus tetes air hina. Terbuat dari air yang hino.
Itu awalnya. Kesudannya kaki ujungnya jadi bangkai. Kau itu nih, Sayyidina Ali. Nah, antara kelahiran dengan kematian tadi, kemana-mana itu kan bekayo di perutmu mau kotoran. Ya pecah kita ini hidupin. Kita kemana-mana ini mau kotoran di perut ini. Nonton tak terlihat. Jarang mentelihat tak naruh orang galak marah. Cuma mentelihat jarang, mentelihat kotoran di perut ini. Oh, mahabbah ya jadi seorang menyorang tak ndak saling paraan gitu. Nah itu tuh kau tuh Sayyidina Ali. Terdiam. Jadi al-kibriya ridai kata Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu pakaianku. Nah, maka kita jauh-jauh inian Bapak Ibu rahimakumullah sifat sombong ini. Maka Imam Haddad di awal kitab ini langsung nyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Agar keakuan itu hilang. Pakam aku, walim aku, hebat aku, belaga aku. Iblis tadi merasa senior. Oh, iyalah senior. Kau tuh budak lagi ijinya. Kira-kira ngomong Nabi Adam tuh, kau tuh budak lagi kami kelidar balik. Kira-kira sombong. Tak boleh. Jadi sombong itu, hakikat sombong itu apalah? Sombong itu kata baginda Nabi SAW, al-kibr, sombong itu batorul hak, menolak kebenaran. Menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan orang. Itulah sombong tuh. Menolak kebenaran. Jadi nggak benar, apa tak akor dengan dia, salah tulah. Itu sombong tuh. Maka orang sombong ini tak usah parai. Buat kanco tak usah, lah orang. Disegi tak baca orang model itu. Jadi di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumain, ulama besar Bapak Ibu, masih hidup Mbak Gari, tinggal di Madinatul Munawwarah. Habib Zain dijuluki Syafi'i Saghir, Imam Syafi'i kecil, saking alimnya. Masih hidup, masih tinggal di Madinah beliau ini. Lahirnya dulu di Jakarta. Lahirnya di Jakarta, orang kita. Mbak Kari jadi ulama besar di Madinah. Habib Zain bin Smith. Alhamdulillah banyak guru-guru kami itu murid-murid langsung dari Habib Zain bin Smith. Masih ada orangnya masih hidup. Di dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi, Habib Zain mengutip perkataan seorang ulama besar, Al-Imam Ahmad bin Khalil. Aku lupa apa Imam Ahmad bin Khalil apa Khalil bin Ahmad. Antara itulah. Jadi beliau dalam kaitannya dengan ilmu, manusia ini terbagi jadi 4 dalam kaitannya dengan ilmu. Model manusia yang pertama, manusia yang tahu kalau dia tuh tahu. Anda pening? Tahu kalau dia tak tahu. Ya mah, gitu. Maksudnya tuh baik kok Bapak Ibu. Iko nih orang alim, orang berilmu, dan dia tuh tahu, sadar dia iko nih orang berilmu. Maka dia kemudian bersikap, bertingkah laku sebagaimana layaknya orang berilmu. Dia amalkan ilmunya. Tak cukup dia amalkan, dia ajarkan ilmunya. Karena sadar dia tadi alim, orang yang tahu. Jadi tak boleh aku ikut bersikap pecah orang yang tak tahu. Orang yang tahu kalau dia tahu. Nah, orang model ini disebut apa namanya? Alim. Nah, itulah orang alim itu. Nah, dengan orang model baiko, jangan jauh-jauh, iringkan terus. Itu model manusia yang pertama. Yang tahu kalau dia tak tahu. Model manusia kedua. Yang tak tahu kalau dia tahu. No, can pulo. Yang tak tahu kalau dia tak tahu. Yang tadi yang tahu kalau dia tahu. Yang nomor 2 ini Bapak Ibu, orang ini alim. Dia berilmu, tapi tak sadar kalau dia orang berilmu. Jadi lewonya ini pecah orang tak berilmu, padahal pintar.
ngerti agama, ngerti syariat, ngerti hukum, tapi pecah orang tak tahu di agama. Nah, orang yang tak tahu kalau dia tak tahu, tak sadar diri. Nah, model orang nomor 2 itu, kalau yang pertama tadi disebut alim, ini disebut ghafil. Orang yang lalai, orang yang tidur. Apa tugas kita kalau bertemu dengan orang semacam ini? Jago kan. Dia sedang tidur, hoi jago. Enggak tidur tu kon terti, Bapak Iko. Misalnya, kon terti, ajarkan ilmu itu, jangan disimpan seorang, bermanfaat, jadi amal jariah. Sayang kau turang terti. Diamalkan tak ada, apalagi nak diajarkan ke orang. Nah, ini orang yang ghafil, jago kan man bertemu. Ini model nomor 2. Model nomor 3, kebalikan nomor 2. Yang tahu kalau dia tak tahu. Yang apa dia omongkan ican. Dah pokok baik itulah be. Jadi kayak dia oleh-oleh ngaji malam keni, juga ngaji malam dia ngapa ican dilanggar. Tak tahu, bak tahu tak tahu. Bak itulah. Nomor 3 itu nih, yang tak tahu, apa yang tahu kalau dia tak tahu. Iko nih Bapak Ibu, orang tak naruh ilmu. Cuma sadar diri. Yang tahu kalau dia tak tahu. Karena dia sadar diri, dia ikan tak tahu. Laju pecah-pecah tahu. Pecah-pecah pintar. Ngapa? Aku ikan tak tahu. Nah, karena dia merasa dia tak tahu, orang model itu nih galak belajar. Galak belajar. Adik aku tak tahu, nak belajar. Sadar diri. Itu model nomor 3. Orang yang tahu kalau dia tak tahu. Nah, yang ngeri itu nomor 4 kan banget ngeri. Kebalikan nomor 1. Nomor 1 tadi apa? Orang yang tahu kalau dia tak tahu. Nah, kebalikannya apa lah kira-kira? Orang yang tak tahu kalau dia tak tahu. Loh, tapi bijak pintar. Orang tak tahu tapi bijak tahu. Galau orang yang takor dengan dia salah. Nah, kan banyak model bakar yang baik ini. Maka hati-hati melihat YouTube, melihat apa, banyak model ini. Awak buyan cak tahu. Bapak Riko nih Bapak Ibu hati-hati dengar HP, YouTube, apalagi nyari ilmu agama di situ. Tak tahu siapa yang ceramah kan, ngomong kan, ngaji di mana, gurunya siapa. Tak tahu. Sehingga Pak Karing ceramah galo. Nak ngiyai galo. Nah, model baik nih, nak ngiyai pecah tahu, belajar tak ndak adalah tahu. Jadi aku tak tahu benar dia tadi buyan. Nah, yang baik ini jauhi. Nah, yang nomor 3 tadi, yang tahu kalau dia tak tahu itu namanya mustarsyid. Mustarsyid. Tadi belum kita sebut. Yang nomor 3 itu namanya mustarsyid. Siapa mustarsyid? Orang yang butuh bimbingan. Jadi mandi ada dia, bertemu orang baik kok. Ajak. Kita ngaji, kita belajar, galak dia. Dia orang yang butuh bimbingan. Nah, nomor 4 itu nih, fahuwa jahil. Itulah orang yang buyan, sebenar-benar buyan. Tak usah buat kanco. Jauhi. Dia takkan menambah kebaikan untuk kita sedikit pun, kecuali nambahkan kepada diri kita sifat sengak, sombong, siapa aku. Dinasehati tak pacak, pintar dia. Jeri, musuh manusia baik ini jeri, Bapak Ibu rahimakumullah. Tak tahu kalau dia tak tahu, merasa tahu. Maka ikolah makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Imam Haddad nih ngajar kita ni apa? Maco diri. Siapa diri kenu galak-galak merenung. Ngado bak mano naruh duit berang. Cak pakam pecak galau orang nak ditanya. Jangan memiliki apa sebagaimana sifat Qarun. Qarun ni kan dulu tu buntu kerak. Qarun ni kan buntu kerak diri kolom kerak Qarun ni kan tu dinjok Tuhan gerot siapa aku. Diabadikan oleh Allah ucapan Qarun di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Qasas ayat 78.
Uji Qarun qala innama utituhu ala ilmin indi. Yang ku dapat bakari kan, iya oleh aku baca oleh pakam. Wah, uji orang apa kau gerak? Iya Qarun, pakam. Nah, aku kan pintar, calak. Itulah gerak ikan nih. Oh, itu ucapan Qarun. Maka Allah peringatkan Qarun, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'ah. Coba kenangkan uji Allah Qarun itu sebelum dia banyak orang gerot lebih dari dia. Orang pakam lebih dari dia, banyak tenambun, kesudannya ngapo celaka kalau. Jadi tak usah pakam gino. Baik itu kena Allah tuh. Orang gerot sebelum kawin tenambun, gerot kawin lom. Itu ucapan Qarun. Bandingkan dengan ucapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika dia nak mendakan istana Ratu Balkis, dia tawarkan kepada tentaranya itu, rakyatnya. Rakyat Nabi Sulaiman ini kan bukan manusia, jin. Siapa yang baca uji Nabi Sulaiman dalam surah Al-An'am? Siapa yang pacak mau istana Ratu Balkis ke siko? Nunjuklah ifrit dari kalangan jin. Uji ifrit aku baik. Sebelum kamu berangkat dari kursi itu, istana itulah sampai ke biko. Belum pakam. Menaya apa? Sebelum Nabi Sulaiman berangkat dari kursi, istana itulah ada. Akhirnya nunjuk manusia namanya Asib bin Barkhiyah. Asib ini waliullah. Aku ujinya. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip, istana lah dibiko. Di surah Al-An'am ayat 40 cerita ini. Payo uji Nabi Sulaiman. Bau bak mano coba. Belum Nabi Sulaiman ngerijab, istana Ratu Balkis lah di depan. Bak itu melihat itu apa ucapan Nabi Sulaiman? Bukan Cak Qarun. Aku. Ikan baru anak buah, ini lom bosnya. Tadi kan anak buahnya baru. Anak buah Nabi Sulaiman yang bukan Nabi, ya ceto Nabi Sulaiman lebih pakam dari itu. Tapi apa ucapan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ikan yang anugerah Tuhanku, bersyukur. Langsung terkenang di Tuhan, ya Allah. Nabi Sulaiman. Gerot kita belum. Nabi Sulaiman itu raja. Rakyatnya bukan bayi manusia, jin. Yang pacak diperintahnya bukan cuma manusia, angin. Ngerti bahasa binatang ngerti, pacak ngerti bahasa semut. Cuma ngerti nian. Bukan yang makoli. Pak Gari, musim makoli di YouTube. Orang pacak bahasa semut, Bu, Pak Gari. Ini macam-macam dunia. Ada pacak ngomongan burung. Ikan ada nian. Nabi Sulaiman. Ndak sombong. Ikoni hadza min fadli Rabbi. Ikoni anugerah Tuhanku kepadaku. Untuk apa? Lihat beluani, nak ngetes aku. Ashkur am akfur. Aku ikoni bersyukur apa kufur. Ikoni ngetes. Allah tuh ngetes. Nah ikoni orang tahu diri. Tahu diri. Nabi Sulaiman. Jauh bandingannya antara ucapan Nabi Sulaiman dengan ucapan Qarun tadi. Maka kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala cerita Nabi Sulaiman ini dalam surah An-Naml ayat 40. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, syukur dia tadi manfaatnya balik ke dia tulah. Tuhan tak terguna. Tuhan dah butuh syukur kita. Wa man kafara, siapa kufur, sombong, tak ndak bersyukur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Allah kaya, tak butuh syukur dia. Makanya dalam satu hadis kursi Allah berfirman, Bapak Ibu, seluruh manusia ini, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, seorang tak nyembahku, seluruhnya durhaka kalau dengan aku, dikit kekayaan Allah tak berkurang. Tak ada benar muat Allah laju kera. Kita sedunia kan tak naruh yang nyembah Tuhan, Tuhan laju kera, tak berpengaruh. Dan sebaliknya, seluruh manusia sedunia ini taat galo, yang maksiat tak naruh seluruhnya orang baik galo. Endo laju buat Tuhan laju tambah gerot, tak ada. Artinya tak naruh manfaatnya untuk Allah ibadah kita, yang bakal lemak tuh kayak gini apa? Kita tuh lah.
Apan galak bersyukur kesudahannya lemak kita tulah. Apan galak bersyukur dinjuk Tuhan pulo. Panjang Bapak Ibu iko mana nak diceritakan, tapi jadilah dulu. Kini muqaddimah baik. Itulah alasan Imamul Haddad membuka kitab ini dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi mulai Bapak hari kita pasang ikon ini dulu pernah aku sampaikan dengan kita di pengajian kita ini. Mulai Bapak hari Bapak Ibu rahimakumullah, setiap melihat orang tu baik kok. Satu, apa melihat orang yang lebih pintar dari diri, lintaskan dalam hati, ya Allah, si anu ikon ini lebih pintar dari aku. Ceto benar ibadahnya lebih banyak apa? Ceto benar lebih baik dari aku. Orang ini lebih pintar. Ngapo? Aku ikon galak juga ibadah tapi ilmu tak naruh. Dia ikon ibadah dengan ilmu, maka dia lebih hebat dari aku. Itu kalau bertemu orang pintar. Kalau bertemu orang yang kurang pintar, pintarlah kita dari dia, tetap beranggapan dia lebih baik dari kita. Ngapo? Si anu ikon ini sesuai galak maksiat. Ngapo? Tak terti. Aku ikon awak terti galak maksiat. Jadi pakamlah dia dari aku. Itu kalau bertemu orang yang pintarlah kita dari dia. Sebaliknya kalau bertemu orang tua, orang lebih tua dari diri, tua pakamlah orang iko dari aku. Ngapo? Ya tua lah dia. Ceto benar, banyaklah ibadahnya dari aku. Tua lah dia, nunggu dunia dulu lah dia lagi. Banyaklah ibadahnya dari aku. Sebaliknya bertemu orang yang lebih muda dari kita, masih baik orang itu dari kita. Ngapo? Tua laku dari dia baru lahir. Berarti maksiatnya lebih dikit dari aku. Jadi tak naruh loka merasa lebih dari orang itu. Pokoknya Bapak Ibu ada dikit baik sombong di hati kita, tak pacak masuk surga. Maka nak kita buang, begoyor berusaha. Pokoknya tak naruh ucapan iblis tadi, ana khairum minhu, pakam laku. Nah, perlah pakam laku tu saro. Apa lado pakam laku tu saro, gerot laku nah saro. Tak selamat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita galo-galo. Amin ya rabbal alamin. Anu ngebang dah jadilah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayidina Muhammad bihaqqi sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.